نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات وإلی اہلها صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جمعے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو سارے موقع عطا فرمایا، یہ اس کا شکر ہے کہ اسی اس کی یاد کے وقت بسر کر رہے ہیں۔ مالک الملک دا کرم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاراں کروڑاں اربوں درود و سلام۔ آپ دے توفیل اللہ تعالیٰ نے سانو محفلاں رونقاں نصیب فرمائیاں۔ دوستان محترم، رمضان شہیدہ مہینہ اپنا آخری مراحل دے اوپر پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نماز روزہ تراویح دی توفیق عطا فرمائی، بڑی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے۔ دوستان محترم، عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ پہلے کسی صاحب نے عرض کی تھی کہ سرکار امانت کے چیزوں دی امانت پر بیان فرماؤ۔ آج یہ موقع ملیا، رکا میں دیکھا جو تے موضوع آج دا تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک ہے، گرمی دی بھی شدت ہے، دور دراز تو تسی آندے ہو، سفر کر کے آندے ہو، اس واسطے مختصر بیان جڑا ہے وہ کرنے دا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی بات ذہن نشین ہو جائے اور دربار عالیہ دا ہر بیان ہر گفتگو جڑی مرشد دی ہوندی ہے، اصلاح ہوندی ہے، لوگاں واسطے اصلاح ہوتی ہے۔ کوئی ایک لفظ بھی کسی نو اگر ارشاد ہو جائے سمجھ لو وہ بھی فائدہ مند ہوئے گا۔ بہت خوش قسمت لوگ ہو جنہیں ہر جمعہ آندے ہو، آواز سندے ہو، بیان سندے ہو۔ امید اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ سانو سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مرشد پاک دی بارگاہ ایک ایک سخن شریف انہاں دا محرم کردہ ہے رازو۔ مرشد دا ایک ایک لفظ جڑا ہے وہ اس پہ اعظم ہوندہ ہے۔ خوش قسمت ہو تسی اپنے مرشد دی گفتگو سماعت فرماندے رہندے ہو۔ اے سعادت صحیح معنی پچھو میں نے بھی حاصل نہیں ہوئی، بہت کم مرشد دی صحبت میں اثر ہوئی، بہت تھوڑا عرصہ بچپن دی عمر سی، کوئی دو چار ہی گلاں سنیاں، بس انہوں نے پلے بن لیتا، ساری زندگی سے جی گزر گئی۔ تو اتنا وسیع خطاب سننا، بات گفتگو سننی، یہ تو بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے سعادت کسی کسی کو نصیب ہوتی۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین ہوئے جنہیں مرشد کو لکھو دفعہ گئے، بیعت خلافت فیض انہاں نوازیا، دوبارہ انہاں دی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اس دور ہی دور دراز دے سفر ہوندے سن، مثلا تو کسی بغداد شریف جانا، اجمیر شریف جانا، پیدل سفر، کوڑیاں دے سفر، بعد دے وچ پھر ٹرانسپورٹ دا بھی انتظام، لیکن وہ مرشد نے جو تعلیم دیتی، جو گفتگو
کہہ دیتی بیان کر دیتی اس لفظوں جنہوں نے پلے بن لیتا آ کے مرشد دی یاد مرشد دی غلامی وقت بسر کیتا تو وہ مرشد عشق و محبت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایسا نوازیا کہ غوث قطب ولی ابدال دے وہ درجے پا گئے یہ مرشد دی عطا ہوندی ہے ایک ایک سخن شریف صحبت مجلس پیر میرے دی تے بہتر نفل نمازوں نفلی عبادات تو زیادہ جس مرشد دی بات نو پکڑ لیتا مرشد دی نصیحت نو پکڑ لیتا بس اس دی زندگی سنور گئی دوستان محترم عزیز ساتھیو آج دا موضوع جڑا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے ہیں ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات وإلی اہلہا رب تعالیٰ ارشاد مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت رکھنے والوں کو کہو کہ امانتیں ان کے حوالے کر دو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت رکھنے والوں امانت سمجھو کہ چیز ہے امانت رکھنے والوں امانتیں ان کے سپرد کر دو یعنی کہ جڑے امانتاں دے حقدار ہیں انہاں دے سپرد کر دو کہہ دینا فلاں بندے امانت جو خیانت کر دیتی کسی کو کوئی امانت رکھی کوئی مال دولت رکھیا لین گئے یا بندہ ہی نہیں ملیا یا مال نہیں ملیا اس کو کہندے خیانت ان امانت دیاں کئی قسمیں ایک مال دی امانت ہے ایک اعمال دی امانت ہے نماز روزہ بھی امانت ہے ایک روزہ جڑا ہے بھی امانت ہے کئی ایسے بھی بیٹھے جائے کھوجے مار ہیں اللہ دی امانت ہے روزہ وہ دوجہ کہندے اسی روزے دار ہیں وچوں ہوندے کھوجے مار اے بھی امانت ہے وچوں کون ہوندے کھوجے مار یہ تسی بس کرا پہ دیو پھر کئی کھوجے مار بھی بیٹھے تھے جمعہ بھی پڑھیا نماز بھی پڑھی دوسرے کا بڑی گرمی ہے جی بڑی شدت آج بڑی پیاس لگی اے نہیں پتہ کروں چلنے تو پہلے چنگا 2 گلاس پانی پی کے آیا ہے مڑ کے جاسی پھر پانی پیسی مسجد ہی جایا جی میں روزے دار ہوں اے بھی امانت ہے اللہ دی ایک گل گفتگو دی امانت ہوندی کوئی بندہ کسے نو کہندا اے گل کسے نو نہیں دسنی اے میری تھوڑی بس درمیان رہے اے بھی امانت ہے جیڑا کسے دوسرے نو دسدا ہے سمجھو دی امانت ہی خیانت کردا ہے امانت اسی عام طور تے سمجھدے ہیں کہ کسی نو پیسے دے دیو سونا دے دیو کوئی چیز دے دیو وہ جڑی اس وچ کوئی غبن مال ادھر ادھر کردا ہے وہ امانت ہی خیانت کردا ہے لیکن ایک اللہ دی امانت بھی ہے نماز امانت روزہ امانت کئی تسی دیکھے نا کھوجے مار جڑے بیٹھے وچ 2-4 انہاں نوں تے پتہ ہے کہ رب پورے کسے نوں تے نہیں دس دے کہ اسی کھوجے مار ہے پتہ لگا اے رب دی امانت ہی خیانت کر رہے ہیں جی خیانت کر رہے کئی آندے وہ وضو بھی نہیں کرتے جماعت کھڑی دوڑ کے وچ نماز دے بڑھ جا سن کئی ایسے بھی ہوندے ہیں دیکھے اساں سکولاں کالجاں دفتراں دے وچ کوئی نال دا دوست آ گیا پیر صاحب آ گئے کوئی رشتہ ہے جماعت سے میں بھی پڑھتا ہوں وضو ہے جی میرا وضو ہے صبح دا اے نہیں پتہ ہفتہ ہو گیا وضو کیتا ہی کوئی نہیں جمعے والے دن کیتا جی مڑ وضو کیتا ہی نہیں ایویں ہی کھا لگیا اے بھی امانت ہی خیانت ہے کئی وچ کھلو جاندے نا انہاں سمجھ آ گئی اسی گل بات یا نہیں آئی سمجھ اس وقت امانت نو سمجھے اللہ فرماندا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھانوں اے حکم دیندا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم دیندا ہے اللہ تعالیٰ تھانوں حکم دیندا ہے بے شک مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت داروں کی امانت ان کے حوالے کر دو بس حوالے کر دو سرخرو ہو جاؤ گے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ جڑا اعمال دی امانت ہے اعمال تو اللہ جاندا ہے
ਹੁਣ ਖੋਜੇ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਖੋਜੇ ਮਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਖੋਜਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੇਵਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੇਵਜ਼ੂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਐਦਾ ਅਮਾਨਤ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। रुकने आज़म है, फ़र्ज़ है रोज़ा, इसकी तो माफ़ी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। अरकान इस्लाम दे विच अहम रुकन है। तो गल गुफ्तगू की भी अमानत होती। कोई बंदा किसी को कह दे कि यह गल मेरे थोड़े दरम्यान रवे, तो भुल के किसी को नहीं दसनी, वो पर्दा अपने तक ही रखना है। एक अमानत है। अगर दूसरे नू दसोगे तो अल्लाह के नज़दीक जुर्म हो जाएगा। अगर तुसी उस बंदे नाले वादा किया है भाई मैं तेरे बगैर और किसी को नहीं दसांगा, इस वास्ते वो हद तुल इम्कान के बल्कि ये ज़रूरी है कि वो गल की भी अमानत रखे, पास रखे, गुफ्तगू का पास रखे, इज्जत का ख्याल रखे, भी अमानत है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन ihsanan वाले ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन। अल्लाह फरमाता और अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की इबादत जिहड़ी है इहदी अमानत है, अल्लाह तक पहुँचानी पैंदी है। हुण साहिब निसाब साहिब इस्तिताअत जिहड़ा बंदा है उस वास्ते आजिज़ ज़रूरी है, और जरा साहिब निसाब साहिब माल बंदा है उस वास्ते ज़कात ज़रूरी है। ज़कात भी एक अमानत है, फितराना भी अमानत है। जेड़ा बंदा मालदार हो के जिस कोल माल है वो साल बाद अगर ज़कात नहीं देंदा वो भी मुजरम है, और रब दियां अमानतां विचों खयानत कर रहा है। इस वास्ते हर किसी को कहता मैं इस साल बड़ी ज़कात दी, बड़ा माल अल्लाह दे राह दिता, भावें एक पैसा भी ना होवे। इस वास्ते रब तो जानता है, बंदे नहीं जानते तो अल्लाह जानता है। इस वास्ते अल्लाह दी अमानतां जिहड़ियां अल्लाह ताला ने जिहड़ियां जिम्मेदारियां लाइयां पूरियां करो। हुण तुसीं मुरीद हो, तुहानूं तो असीं समझाना ही है ना, गुफ्तगू करनी, अच्छी गल समझा रहे हैं कि अल्लाह ताला दी तरफों जिहड़ियां बातां आईयां ने तुसीं समझो। गल दी अमानत, माल दी अमानत, अमाल अमल दी अमानत, ये सब अमानत है। हुण जिहड़ी गल कोई बंदा तुहाडे तक पोशीदा पहुँचाए, या जिहड़ा माल या जो चीज़ तुहाडे तक पोशीदा होवे तुहाडे तक पहुँच जाए, अगर उसकी कोई बददियानती करोगे तो फिर अमानत विच खयानत होएगी। ये नहीं कि हम किसी को बह के पढ़ले कमरे सुबह तो शाम किसी के खिलाफ गुफ्तगू करते रहो, स्टोरी शुरू कर दो किसी के खिलाफ, चाहे उसदे जितनी नुकसानदेह कोई बात ना ही होवे, दो चार कोलू लाइयां, ये तो खयानत तू भी उत्ते चुगली, और चुगली तो उत्ते गीबत, गीबत उत्ते बहुतान, ये तो जुर्म ले जुर्म ही होंदे ने। असीं अमानत इस चीज़ नूं समझदे हां कि जिहड़ी चीज़ जिहड़ी कोई कीमती चीज़ किसी कोल बंदा रखांदा है उस चों कोई खा जांदा है वो अमानत है, तो वो जिहड़ा खयानत करदा वो फस जांदा है, मुजरम रब दा बंदा है। लेकिन नहीं, जिस कोल कोई चीज़ नहीं रखांदा, किसी कोल कोई बह के भैन भाई कोई दुख सुख कोई अपनी परेशानी बयान करदा है, या किसी को कोई तकलीफ पहुँचती है बयान करदा है, वो कहता है बस ये गल तू अपने तक ही रखी। एक है अमानत है, अमानत एक चीज़ वो भी अमानत होंदी। कोई चीज़ किसी दे कोल बंदा देंदा है कि फलां मुल्क च तुसीं जा रहे हो बाहर, मेरे अजीज़ तक पहुँचा दो। वो कोई कीमती चीज़ होंदी, कोई मसल कोई भी चीज़ हो जाए, तो वो जरा रस्ते च ले जान वाला होंदा, पहले तो इत्थों ही इस चीज़ का गुस्सा करदा तुसीं मैनूं चीज़ क्यों चकाई। फिर बाज़ ऐसे होंदे कि वो चीज़ इत्थे ही घर रख के कोई नकली चीज़ जाके घड़ी होए मोबाइल उन्होंने उत्थे कोई चैक ते नहीं, नकली जाके अगले नूं दे देनी, वो भी अमानत खयानत होंदी है। और कई ऐसे होंदे किसी नूं कोई माल कोई चीज़ चुकांदे तो उत्थे जा कहंदे हो रस्ते ते गिरी गया, किधरे मेरे कोल गुम गया सारा माल, वो भी अमानत खयानत होंदी है।
बस जिस गल ही समझो कि मैं उन जान बुझ के किसी ना धोखा कर रहा, बेईमानी कर रहा, ये अमानत खयानत है। अल्लाह ताला जिहड़ा है इस चीज़ उत्ते फरमाया कि मुसलमानों अल्लाह तुहानू हुक्म देंदा है कि हकदारां तक अमानतां पहुंचा दो। बस इतना ही फरमान काफ़ी है रब ताला दा कि हकदारां तक अमानतां पहुंचा दो। कोई चीज़ खान पीन वाली कोई किसी को देंदा है, रस्ते चो कोई चख लैंदा है, खा लैंदा है, वो भी अमानत खयानत हो जाती। बाज़ बंदे किसी को कहते हाँ जी तुसी जा रहे हो फलाने कोल, मेरा सलाम कह देना। उन सलाम में कोई मुल नहीं, कोई पैसा नहीं, ना देने वाले दा लगा ना चुकने वाले दा लगा, लेकिन समझ लो सलाम अगर तुसी क्या मैं पहुँचा दे थोड़े कोल अमानत आ गया है। ये भी तुसी उस तक जदों मिले सलाम पहुँचाओ उस बंदे का। के वजह कि सलाम पहुँचाना सलाम देना ये आपस में मोमिनीन दे दरमियान एक मोहब्बत और खुद का रिश्ता पैदा करता है। जे बंदे का कर्जा देना होवे, पैसे देने उन्होंने फोन करता है जी, फोन जो पता लग जाए ओदा फोन आ गया, बच्चियां दे दे को अब्बा री घर ही को नहीं, अब्बा री घर ही को नहीं, खुद भी झूठ, बच्चे को भी झूठ बुलाना। सीधा फोन ते बंदा कह दे हाँ जी मैं माजरत चाहता, मेरे को नहीं इंतजाम होया, एक दो दिन चार दिन कोई टाइम ले ले, मुझे माल है वो देना तो है वे अमानत है। इस वास्ते इमानत और दयानत का मफहूम यह है कि बंदा अपने मामलात, अपने जेड़े मामलात हैं जिंदगी दे, उन्होंने सही ईमानदारी नाल खड़ा करके उन्होंने तोले और निभाए, इसनों कहते हैं अमानत और दयानत। समझ आ गई कि अमानत इस चीज़ का ना नहीं किसी के पैसे खा लो तो अमानत लोग इसनों समझते, लेकिन ये जुमला ये ज़हन नशीन कर लो कि अमानत और दयानत केड़ी चीज़ है, किस चीज़ को क्या जाता कि अपने मामलात जिंदगी नूं ईमानदारी और खरे तरीके नाल निभाए, इसनों अमानत कहते हैं। मामलात जो हर किस्म के मामलात आ जाते, मसा कारोबारी लाइन के अंदर किसी ने दुकान तो कोई सौदा खरीदा, उस सौदे दे विच भी अगर पैसों की कमी बेशी है, समझो अमानत ही खयानत हो रही है। इस वास्ते सब मामलात जिंदगी ईमानदारी दे नाल जिस वक्त चलाओगे अमानत और दयानतदार बन जाओगे। एक किस सानू सिखाया, किथों पता लगा, किस पता लगा, कफार को लोगों पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें नबूवत का दावा किया वो कैसे हैं? कफार क्या वो बड़े सच्चे और अमानतदार हैं। ये सुनिया ना कि उन्हें क्या अमानतदार है। अमानतदार होने दे भी नबी पाक की जिंदगी दे सारे मामलात जिहड़े हैं वो दुरुस्त हो गए, यानी कि दुरुस्त है। दूजे मुल्क के बादशाह भी पूछा कि रसूलुल्लाह जिन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा किया कफार को कैसे हैं? उन्होंने सच्चे हैं, अमानतदार हैं, उन्होंने कभी झूठ बोलिया, कदे झूठ नहीं बोलिया। उन्होंने कहा जिसने कभी झूठ नहीं बोलिया फिर नबूवत का दावा किया, फिर ये दावा भी सच्चा है, झूठा नहीं हो सकता। कोई सफ़ा ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों मैं कदे झूठ बोलिया, कदे खयानत की थी क्या? नहीं। क्या फिर अगर नहीं की थी तो जरा दावा नबूवत मैं कर रहा भी मैं सच्चा कर रहा हूँ। बस जिस वक्त ये बात सामने आई, सामने पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, बस अमानतदार किनू कहंदे? जिंदगी दे जो मामलात है, किसी नाल बहना उठना, खाना पीना, चलना फिरना, हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह, सब मामलात दे विच सगों बंदा सच्चाई दे नाल पेश आंदा है तो अमानतदार हो जाता है। कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हों ने गुफ्तगू सुन के और अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे कि असीं अमानतदार हैं। बस अपने आप
अपने नाम नाल अपने आप नूं अमानतदार होना जड़ा है, अपने आप नूं अमानतदार समझना या होना या अपने नाम नाल इसनूं मिलाना, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इस चीज़ नूं अपनाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला सानू साड़ियां खतावां गलतियां की माफ़ी अता फरमाए। बहुत ख़यानत हो जाती है, बहुत गुफ्तगू ऐसी तो गल की भी अमानत है, माल की अमानत है, इबादत की अमानत है, रोज़े की अमानत है। उम्मीद है कि जेरे खोजे मार है ना रोज़ा भी रखेंगे। अगर कोई बीमार है, रोज़े का मसला यह है, अगर कोई बीमार है उसी रोज़ा रखने नाल बीमारी दे विच इजाफा होने का खतरा है तो रोज़ा छोड़ सकते, लेकिन उहदे एवज एक मस्कीन नूं खाना खिलाना, फिदिया अदा करना कि हमेशा अगर वो रोज़ा ना रख सके, ज़ईफ हो चुका है एक बंदे का खाना। अगर वो सेहतमंद हो के तंदुरुस्त हो के सही हो बंदा, अपने सेहत कुव्वत बर्दाश्त उस अंदर इतनी मौजूद हो सकती है कि रोज़ा रखे, फिर रोज़ा रखे दोबारा। दूसरा जरा बंदा ज़ईफ है, बहुत ज़ईफ हो गया, रोज़ा रखने नाल उहदी मौत का खतरा है या उहदी बर्दाश्त तो बाहर है, ऐसी कोई बीमारी है, उसनूं चाहिए रोज़ा छोड़ देवे और एक बंदे का वो रोज़ खाना जरा किसी मस्कीन बंदे नूं खिला देवे या उसका फिदिया हदिया दे देवे जो भी। तीसरा जरा बंदा सफ़र करता है, मुसाफर है, इस गर्मी की शिद्दत किसी 8-9 घंटे सफ़र करना हो, ज़ाहिर है बहुत गर्मी है तो उसनूं रोज़ा छोड़ देना चाहिए, बाद विच रखना चाहिए जदों मकामी होए रमज़ान तो बाद। बाज़ मसाइल के अंदर मैं पढ़िया कि सफ़र के दौरान रोज़ा रख के तकलीफ बर्दाश्त करने कोलों रोज़ा छोड़ देना बेहतर है कि अल्लाह ताला की तरफों एक इनाम है, उस इनाम नूं हासिल करना चाहिए, इस इनाम नूं हासिल करना चाहिए। और ये भी मसला मैं पढ़िया, सब का इतफाक शायद इस मसले ते ना हो, मेरे को इसकी किताब मौजूद है। कोई मजदूर है अगर सख्त गर्मी चो मजदूरी करता है, मजदूरी तो बगैर उसका गुजारा नहीं चल सकता, तो उस मेहनत मजदूर वास्ते भी रोज़ा जरा माफ़ है, वह फिदिया या रोज़े की गज़ा कर सकता है। ये 4-5 सूरत हाल है रोज़ा छोड़ने दियाँ। वैसे जान बुझ के रोज़ा छोड़ना वो बहुत बड़े कबीरा यानी कि गलती है या गुनाह है। एक रोज़ा छोड़ दिता जाए जान बुझ के, सारी उम्र रोज़े रखते रहो, उसकी कज़ा पूरी नहीं होती, उसकी कज़ा पूरी नहीं होती। हुण फर्ज चीज़ की कज़ा हो जाए तो सारी उम्र उसकी कज़ा पढ़ते रहो, नफला जैसी उसकी कज़ा पूरी नहीं हो सकती। मसलन एक मिसाल देंदे कि सोने का सिक्का है, सोने का सिक्का होवे असली तो एक सिक्का होवे ओदे वजन दे बराबर लोहे दे 1000 सिक्के तोड़ के ओदी कीमत तो ज़्यादा भी कीमत हो जाए, वो सिक्के सोने का नहीं बन सकते। आई समझ कि सोने का एक सिक्का वे ओदी कीमत 500 रुपया है या 5000 है, ओदे बदले तांबा पित्तल लोया किसी धात दे 500 सिक्के कर दो, तोलने चो कीमत विच ज़्यादा हो जान, बेशक डबल हो जान, लेकिन वो सिक्के 500 मिलाओ सोने का सिक्का नहीं बन सकता। सोने का सिक्का इको ही है जेड़ा शख्स जान बुझ के फर्ज की कज़ा करता है, सारी उम्र वो 500 सिक्कियां की तरह 500 दफ़ा भी कज़ा वो रोज़े रखता रहे, वो रोज़ा फर्ज जड़ा वो बराबर नहीं हो सकता। ये है अमानत के बारे उम्मीद है समझ गए उसो काफ़ी अच्छे तरीके नाल। बाकी लंघद्या पलंघद्या किसे दे बारे दिल दे विच मैल ना लियाओ, कोई ख्याल ना लियाओ, कोई बुरा ना सोचो, किसे दी गीबत ना करो, चुगली ना करो, किसे दे खिलाफ गुफ्तगू ना करो। कल असी एक मकाम ते बैठे सन सराय आलमगीर, उथे एक राजा साहब बैठे, वो अर्ज करने लगे कि जनाब मैं गुजरदा वां तो कई दूसरे बिलादरी वाले मेरे ना मजाक हाँ कर दे। वो मैं क्या मजाक हाँ कर दे, अगर बिलादरी वाले तुसा नालू कोई फुल गिर जांदा है
कोई चीज़ थोड़े नाल टुट जाती, कोई उंगली, कोई कान, कोई बाजू है नहीं। मैं क्या अल्लाह दे वली फकीरां दी यही निशानी है कि उन्होंने कोई गालां भी कढ़दा रहे तो उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। कोई कह दवे कि सरकार थानू बुरा भला फलाना कहंदा वो सबर कर दे और खामोश हो जाए, कोई फर्क नहीं पैंदा। बड़े बड़े औलिया और साढ़े खुद रसूले पाक नूं लोकां पत्थर मारे, गालियां कढ़ियां, कोई फर्क पिया? इस वास्ते कोई मजाक करे, कोई बुरा भला कहे, खामोशी नाल चले जाओ, अगों जवाब ना दो, बोलो ना, लड़ो ना, झगड़ो ना। अगर कोई फकीरां दी या नबियां दी तारीफां भी करदा रहे तो उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। इस वास्ते कई दफा सानू लोग कहते फलां शख्स तुहाडे खिलाफ है, गुफ्तगू कीता। मैं क्या असां ओहदा कोई नुकसान कीता? असीं कोई नुकसान तो नहीं कीता। असीं इत्थे बैठे हाँ अपने घर, अपने ग्रां, कोई साडे खिलाफ गल्लां करदा ते करदा रहे, सानू के फर्क पैंदा? कोई फर्क पैसी? फर्क पैसी तो उहदा ईमान अपना खारज होंदा, असीं ईमान नूं फर्क पैसी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े इमाम सन। उस दौर के लोग आपको बुरा भला कहते सन, गालां भी कढ़ देंदे सन। मौला कायनात हज़रत अली दा साहबजादा जी जिक्र फरमा रहे सन, हज़रत अली नूं ही लोकां गालां कढ़ दित्तियां। कोई फर्क पिया जनाब अली दी शान? कोई फर्क पिया? इस वास्ते माह रमज़ान और दरबार विच आने वाले लोगों ये भी सीखो, फितने फसाद झूठ और दरवेश की निशानी होगी वो किसी के खिलाफ गुफ्तगू नहीं करता फकीर। जे किसी के खिलाफ गल्लां करते रहते, प्रोपेगेंडे करते रहते, समझो ये खुद भी ऐसे ही होंगे। इस वजह ना किसी के खिलाफ गुफ्तगू करो, ना कोई सुने। अगर किसी को कोई बुरा भला कह देंदा है तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबर करो, सबर का अजर अल्लाह देगा। इस फकीरां दी कोई तारीफां भी करता रहे, करामतां ते गल्लां गुफ्तगू करता रहे, उस नाल उन्हां दी शान नहीं वधदी ते ना परवाह करदे। तारीफां च खुश होने वाले लोग अगर किसी बदतरीफी कर दी, किसी गाली गलोच कर दी तो उस विच भी खुश हो जाओ। अल्लाह की रज़ा ते राजी हो जाओ। अल्लाह की रज़ा ते जिहड़ा राजी हो जाता है बस अल्लाह उसका अजर देंदा है। अजकल बंदे आते एक दिन कोई मामला आंदा सी, कहते सबर करो सबर करो सबर। त्रीए दिन आते कहते साडा सबर टुट गया। कितना कुछ सबर करिए, ये नुकता जेन ही रखो, सबर एक पौधा है। जिसला बंदा सबर करता है वो पौधा जमीन च लग जाता है। वो के पता पौधा कदू अपना फल देवे तो सबर का अजर मिल जाए। एक पौधा कोई बंदा सेब का या अमरूद का ला दे तो कभी त्रीए दिन फल मिल जाए या दूए दिन फल मिलता है, वो अपनी मुद्दत जवान होके फल देता है। इसी तरह जिस सबर का पौधा ला दिता वो अल्लाह की बारगाह च उम्मीद रखे कि इस सबर का अजर अल्लाह दे के तो पौधा कदू जवान होए, कदू वक्त आए तो वो पौधा जरा उसको फल दे दे। एक शख्स सी वो इस एरिए किसी जगह दुकान करता होंदा सी। मेरे कोई मरीज गए सौदा लैन उस कोल, आज तो 30 साल पहले। असी क्या जाओ सौदा ले, ओदी दुकान ते चले गए। असा नाम दसिए तो विच बंदे पछाण भी जान, वो उन्हां दे अजीज इत्थे मौजूद हैं। सौदा लैन गए, उस मैनू गालां कढ़ दित्तियां। उन्हें कहा असा पैसे दे के सौदा लैन आया, पीर साहब ना तेरे को लाए ना तलक ना वास्ता। उस गाला जो अजकल लोगों का वो रिवाज है पीर फकीरां नूं बुरा कहना, उन्हें आके मैंने दसिया। उन्हें समझा सरकार नूं बड़ा गुस्सा, असी अक्सर कुटो जा। मैं क्या कोई गल नहीं, खैर है अगर गालां कढ़ियां अपने मूँह नाल कढ़ियां सन ते कोई नहीं इत्थे पता लगा। इस वास्ते चुप कर जाओ, सबर कर जाओ। ਉਹ सबर किया, वो बंदा कोई भी जाए महल्ले का, कोई अगे पिछे जाए, वो मैनू बुरा भला करे, लोग मैनू दसन, मैं चुप कर जाऊँ। 20 साल बाद वो बंदा किसी मुश्किल फस गया, आज मेरे पैरों गिरया और मेरा वो बैत हो गया। 20 साल बाद मैं नहीं दसिया तुसी मैनू गालां कढ़दे सो, मेरे पैरां पैंदे सो, या वो लोग नहीं रहे चले जाते लोग अक्सर इत्थे 2-4 कि वो देखते कि वो बंदा मेरा मुरीद हो गया। ये है सबर। 20 साल बाद
اس واسطے کوئی گال کڑے اللہ والیاں نو تے فرشتے جڑے نو اس نو سنبھالدے رہندے اے کہندے فلانا بڑا بے ادب سی گستاخ سی ان فقہی یا دوسرے شرعی مسائل میں بیان کراں تے بہت ٹائم میں گلاں باتاں اس واسطے کردا آسان سمجھ لو قرآن و حدیث دا مقصد جس طرح کوئی بندہ کسی دے خلاف گفتگو کردا ہے بیان کردا ہے کسی نو گالاں کڈدا ہے تے فرشتے اودہ جواب دے رہے ہوندے مومن بندے نو او برا بھلا جڑا کہنے والے فرشتے جواب دیندے پھر اکثر تساں سنیا سی فلانے بندے نو اے تکلیف آ گئی فلانا اے ہو گیا پنجائے او فلانا الٹا ہو گیا اے بڑا بے ادب سی گستاخ سی انہوں اللہ الٹا کر دیندا تے اللہ دے رسول الٹا کر دیندے سمجھو حضرت صدیق اکبر بیٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کول بیٹھے ابو جہل کون سی پونگدا رہندا سی ہر بکواس کردا رہندا سی رسول پاک دے خلاف آج کل کوئی پونگدا رہے گرائیں میں ہر کسی تے کہندے ابو جہل دی پتہ نہیں اولاد ہے یا کہدی اولاد ہے وہ پونگدا رہندا سی حضور بیٹھے ابو جہل آیا اس نے بکواسات شروع کر دیتی حضرت صدیق اکبر تو برا بھلا کہندا گیا آپ چپ کیتے رہے اخیر اس نے بہت زیادہ بکیا حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے بعض جگہ بیان کر دے کہ آپ نے گال دا جواب دیتا لیکن کھڑے ہو گئے آپ نے کوئی اس نے جواب دے دیتا رسول پاک نے بازو تو پکڑیا بٹھا دیتا کہ صدیق بیٹھ جاؤ تسی کیوں کھڑے ہو کس نو جواب دیتا او گالاں کڈدا پیا سی فرشتے جواب دیندے پے سن تسی کھڑے ہوئے ہو تے فرشتے چلے گئے اس واسطے یاد رکھو تھوڑا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اپنی زبان کوئی ڈنڈا سوٹا مارے تو دی حفاظت کرو بچو جان بچو زبان نال کوئی کدھرے بیٹھا پیا گلاں کردا رہے تھوڑوں کوئی برا بھلا کہے گا تھوڑے خلاف کوئی گفتگو کرے گا تسی مرشد والے ہو تھوڑی گفتگو دا فرشتے اس دی گفتگو دا فرشتے انہوں جواب دیندے رہ سن تے جس واسطے فرشتے بخشش دی دعا کر دیں اللہ انہوں بخش دینا فرشتے جس سے بدعا کر دیں اللہ اس کو غرق کر دینا اللہ تعالیٰ سانو تھانو سب نو نبی پاک دا سچا غلام مرشدہ فرما بردار بننے دی توفیق عطا فرمائے آج دا جی گفتگو ہے آج دی جی تعلیم ہے اے امانت لفظ امانت سمجھ لو آج کل لوکاں بچیاں دے نام ہی رکھے ہوندے امانت علی امانت علی دا مطلب یہ ہوندا رکھندا کہ ساری عمر بچہ ساڈا ایماندار رہے گا امانت و دیانت دا مفہوم اپنے معاملات کوئی بھی معاملات ہیں انہاں نو ایمانداری اور کھڑے طریقے نال اس نو نبھان دی کوشش اس نو کہندے امانت وما علینا الا